student, today we discuss the point, that means last point of topic, inverse trigonometric functions. The last point is inverse trigonometric functions. त्या पॉइंटमध्ये इनवर्स आहे, ट्रिग्नोमेट्रिक आणि फंक्शन्स असे तीन भाग आहेत. पहिल्यांदा इनवर्स म्हणजे काय माहिती असणं आवश्यक आहे. पुन्हा ट्रिग्नोमेट्रिक म्हणजे सगळ्यांना जवळपास माहीत आहे, साइन कॉस टॅन कॉट सेक कोसेक. फंक्शन्स हे तिन्ही भाग माहीत असणं आवश्यक आहे. त्यातच आपण इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काढू शकतो. फर्स्ट, डेफिनेशन्स ऑफ फंक्शन्स अँड इट्स इनवर्स. समजा हा ए नंबर आहे, त्याचा इनवर्स काय असतो 1/a. दॅट मीन्स a goes to -1. The inverse of a is a goes to -1. First, we know that the inverse of a function f exists if and only f is a 1 1 and onto the function 1 1 किंवा 2 असेल तरच इनवर्स एक्झिस्ट होतो. and denoted by and it is denoted by f inverse and it is denoted by f inverse. That means f from a to b, then its inverse is f inverse b to e, f inverse b to e. f a म्हणजे असतो डोमेन, b म्हणजे कोडोमेन, f इनवर्स. आता ज्यावेळेस फंक्शन ऑन टू आहे त्यावेळेस हा कोडोमेन म्हणजे रेंज असतो. लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस फंक्शन ऑन टू आहे त्यावेळेस कोडोमेन म्हणजे रेंज आहे. दॅट मीन्स f फ्रॉम a to b, then f इनवर्स b to a. x belongs to a and y belongs to b. if म्हणजे x एलिमेंट सेट A चा आहे, y एलिमेंट सेट B चा आहे. if y is equal to fx, then the function y is equal to fx आहे, then x is equal to f inverse y, then x is equal to f inverse y. That means domain of f inverse is equal to range of f is equal to range of f and range of f inverse is equal to domain of f is equal to domain of f. थोडक्यात काय, जो डोमेन आहे तो इथे इनवर्स मध्ये रेंज येते आणि जे रेंज आहे इनवर्स मध्ये ते डोमेन f येतो. यू नो दॅट. नेक्स्ट पुढचा पॉइंट जो असतो तो मेन, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आर द पिरियडिक फंक्शन. पिरियडिक फंक्शन म्हणजे एका विशिष्ट इंटरवलनंतर तेच किंमत येते. म्हणजे sin 2π + θ, sin θ, sin 4π + θ, sin θ, tan π + θ, tan θ, sec 2π + θ, sec θ. म्हणजे sin cos sec cosec याचा पिरियड असतो 2π. tan आणि cot चा पिरियड आहे π. we know that trigonometric functions are the periodic functions and they are not 1 1
in 1 in their domain, 1 in their domain. थोडक्यात ते 1 फंक्शन नाही in their domain, hence for defining the inverse trigonometric functions, hence for defining the inverse trigonometric functions, we have to restrict their domain. We have to restrict their domain to make the function is 1 1, to make the function is 1 1, and on to make them function 1 1 and 2. म्हणजे थोडक्यात काय ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स हे कसे आहेत 1 1 नाही, पण 1 1 आणण्यासाठी आपल्याला we have to restrict their domain to make them the function is 1 1 and on 2. Then next is inverse function of sin x. आता मेन भाग चला मेन भाग inverse of a function, a sine function, inverse of a first we know that and give up one basic. We know that the six trigonometric functions, are defined as follows. Just trigonometric functions कसे डिफाइन होतात. First sine function definition f from r to cosine -1 1 म्हणजे आगमन जास्त आहे डोमेन आणि cosine -1 1 म्हणजे त्याची रेंज आहे. defined as f of x equal to sin x, defined as f of x is equal to sin x. थोडक्यात काय याची रेंज आपल्याला माहित आहे. साइनची किंमत -1 आणि 1 याच्यामध्ये असते किंवा -1 किंवा 1 असते, त्याच्यापेक्षा जास्त असू शकत नाही. फर्स्ट फंक्शन sin x, सेकंड cosine function, second is cosine function f from r to cosine -1 1. This all means set of real number. this all म्हणजे असणार आहे डोमेन आणि हे म्हणजे असेल रेंज. defined as f of x is equal to cos x, defined as f of x is equal to cos x. Third is tangent function f from r dash means except थोडा भाग सोडून द्यायचा, except to 2n plus 1 into pi by 2 n belongs to z. आपल्याला माहित आहे 90 pi by 2 is 90 म्हणजे 90च्या ऑड मल्टिपल असेल, ऑड मध्ये असेल म्हणजे पाय बाय 2 असेल, 3 पाय बाय 2 असेल, 5 पाय बाय 2 मायनस पाय बाय 2 मायनस 3 पाय बाय 2.
त्यावेळेस किंमत काय असते टॅनची इन्फिनिटी येते, तेवढा भाग सोडून द्यायचा. दॅट मीन्स हिअर डोमेन इज आर डॅश 2n+1 into pi by 2 n belongs to z. That means set of integer 2 r म्हणजे हे असेल डोमेन. इथे जे काही असते defined as f of x is equal to tan x, defined as f of x is equal to tan x, and both these cotangent function f का r dash n pi n belongs to z. आपल्याला माहित आहे कॉट जे का असेल पाय असेल -पाय असेल -2 असेल +2 इन्फिनिटी आहे म्हणजे इथं डोमेन येतो दिस r dash n pi n belongs to z to r. This r means set of real number defined as f of x is equal to cot x, defined as f of x is equal to cot x. Number 5. Second function आपण याला सेक म्हणतो. सेकंड फंक्शन f का is r dash 2n+1 into pi by 2 is r dash 2n+1 into pi by 2 to r dash open interval -1 1. आता इथे हा असेल डोमेन, हे असेल रेंज. इथे सेक 90 म्हणजे इन्फिनिटी येतो तो भाग सोडून द्यायचा. आणि सेकची रेंज, सेकची किंमत कधीही -1 आणि 1 पेक्षा जास्त असते. सेकची किंमत 1 पेक्षा जास्त असते. डिफाइंड as f of x is equal to sec x, defined as f of x is equal to sec x, and 6 is cosecant function. That means cosecant function f from r dash n pi n belongs to z to r dash open interval -1 1, defined as f of x is equal to cosec x, defined as f of x is equal to cosec x. हे झाले फंक्शन्स. साइन फंक्शन किंवा फंक्शन्स आहेत साइन टू कोसेक फंक्शन. आता हे जे नोट्स काढायचे आपल्याला, मी नोट्समध्ये काय असणार थोडक्यात जो इकडे रेंज आहे ते इकडे काढणार आधी नोट्समध्ये डोमेन होणार. म्हणजे इकडचा जो भाग आहे सध्या हा जो भाग आहे तो कुठे येणार, त्या साईडला येणार. फंक्शनच्या साइन इन्व्हर्सचा भाग पहिला हा येणार, नंतर हे. पण हे जे मध्ये आता कोड करायचं आपल्याला, कारण हे 1 1 फंक्शन नाही. 1 फंक्शनसाठी आता पुढचा भाग असेल next point is inverse of a sine function. Inverse of a sine function. आता sine फंक्शनचा इन्व्हर्स काढायचा आहे. You know that sine function is not a 1 1 in their domain. थोडक्यात काय आता हे फंक्शन साइनचं असं आहे f फ्रॉम r2 क्लोज इंटरवल -1 1. हे फंक्शन आहे साइनचं, डिपेंड बाय साइन फंक्शन. आता इथे मी ग्राफ काढतो, समजून घ्या. आपल्यासाठी फक्त इथे डोमेन काय येणार ते मेन आहे.
जे काय आहे हा एक्स ॲक्सिस एक्स एक्स डॅश वाय डॅश इथे π/2 पाय इथे π/2 पाय पुढे असेल 5π/2 प्लेन प्लेट येणार तो घेत नाही बाकी तुम्ही इकडे घेतो -π/2 मायनस पाय मायनस 3π/2 -2 पाय एक्स डॅश वाय डॅश आणि ह्याची रेंज आहे -1 1 इथं 1 घेतो 1 असेल हे -1 ह्याच्यामध्येच किंमत असते साईनची साईन π/2 मीन्स 1 साईन पाय 0 साईन 3π/2 -1 साईन 2 पाय 1 साईन -π/2 मीन्स -1 साईन -पाय मीन्स 0 साईन -3π/2 मीन्स मायनस कसं होणार किती येणार पॉईंट मी जॉईन करतो हे जागा फंक्शन इज y इज इक्वल टू साइन एक्स साइन एक्सचं काय असं आहे आता हे फंक्शन कसं आहे 1 1 आहे पण आपल्याला कसं आणायचं आता टू मेक सॉरी दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 साइन फंक्शन 1 1 नाही आपल्याला आता 1 1 आणण्यासाठी हा जो फंक्शन आहे -π/2 π/2 एवढाच भाग घ्यायचा फक्त दिस फंक्शन इज -π/2 π/2 इथं असेल एक पुढे येतं -3π/2 to 5π/2 असे येणार भाग हा जो फंक्शन आहे एवढ्याच भागामध्ये -π/2 π/2 मध्ये फंक्शन कसं आहे 1 1 आहे म्हणजे आज चिपट करायचे आपण -π/2 π/2 इथं असेल 3π/2 5π/2 इकडं असेल -π/2 to 3π/2 हे जातो y is equal to sin x the next इनवर्सचा कसं असतं काय बघा हे x डॅश म्हणजे जे इथं y ॲक्सिसचे पॉईंट आहेत ते x ॲक्सिसवरती येणार आणि x ॲक्सिसचे पॉईंट y ॲक्सिसवर जाणार वगैरे आहे असंच इथे येणार फक्त 1 -1 इथे येणार π/2 पाय 3π/2 2 पाय -π/2 पाय -3π/2 -2 पाय sin π/2 means 1 sin पाय 0 sin 3π/2 -1 sin 2 पाय 0 sin -π/2 -1 sin पाय 0 sin -3π/2 -1 join these points इधर से लगते ये उसी से देखो this function is x is equal to sin inverse of y हे फंक्शन आहे y is equal to sin x त्याचे इनवर्स असं येतो इनवर्सचा काय आहे हा y is equal to sin x x is equal to sin inverse y त्याच्यामध्ये याचे फंक्शन आहे पुन्हा हा डोमेन -π/2 to π/2 ह्याच एवढ्याच फंक्शन मध्ये एवढ्याच भागामध्ये हे फंक्शन 1 1 आहे ऑन टू आहे आपल्याला माहित आहे sin 90 means π/2 1 sin -π/2 -1 म्हणजे डिफाइन होतं किंवा आणखी तुम्ही घेऊ शकता sin -3π/2 -1 sin 5π/2 -1 म्हणजे काय होणार फंक्शन मग दिस फंक्शन इज sin त्याचे डोस काय होणार
साइन इनवर्स जो इकडचा रेंज आहे ते डोमिनेंट आहे -1 1 2 तर आज पुढे बघायचे आपण -π/2 असेल π/2 असू शकता किंवा साइन इनवर्स -1 -1 -1 2 काय जरा वाटते हा पाऊट घ्यावा इथे तुम्ही 3π/2 5π/2 इकडे येऊ शकता -π/2 -3π/2 येऊ शकता पण हा जो आहे आपल्यासाठी मेन पार्ट आहे द फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स इज डिफाइंड एज closed interval -1 1 2 closed interval -π/2 this is the function of inverse of sine आणि -π/2 π/2 this is the range of sine inverse and is called the principal value of sine inverse आपल्यासाठी मेन भाग फक्त एवढाच आहे closed interval -π/2 π/2 is the principal value of sine inverse तसेच आता पुस्तकामध्ये अशा ग्राफ काढले बघू शकता आपल्यासाठी फक्त एवढा भाग आहे inverse function of sin x defined as closed interval -1 to 1 2 minus closed interval -π/2 π/2 next is principal value of inverse trigonometric function principal value of inverse trigonometric function the domain and the range of the inverse trigonometric function the domain and range of the inverse trigonometric functions with the principal values are as follows. First, sin inverse. पहिल्यांदा मी ते बेसिक म्हणून आपल्यासाठी 6 स्टुडंट फंक्शन जे आता छोटे आपण बघितले ते घेतो. फर्स्ट साइन होता r2 closed interval -1 1 साइन फंक्शन आहे. आता साइन इनवर्स काय येतं closed interval -1 to 1 -1 1 minus closed interval -π/2 नेक्स्ट होता cos साठी r2 closed interval -1 1 इथे येणार cos इनवर्स दोन्हीची ते रेंज सेम आहे इथे येणार closed interval -1 1 2 0π this is cos inverse. Third इथं होता tan of the function tan r dash 2n plus 1 into π/2 n belongs to z r होता इथे ना tan inverse r2 open interval -π/2 नेक्स्ट वक्त होता
cot is arc dash n pi n belongs to z to r इथे येणार मग cot inverse जे डोमेन आहे तो इकडे काय होणार गेज होणार तिकडे जे गेज असणार आहे म्हणजे हा पार्ट तिकडे काय होतो डोमेन होतो साल टू ओपन इंटरवल g का pi fifth is sec inverse sec function होता r dash 2n plus 1 into pi by 2 n belongs to z 2 r dash open interval minus 1 1 इथे काय टाकणार तिथे रेंज काय r dash म्हणजे एक्सेप्ट आहे ओपन इंटरवल minus 1 1 इथे तो काय येणार डोमेन येणार 2 closed interval g का pi except pi by 2 इथे रेंज काय असते g का pi dash except pi by 2 आणि शेवटी cosec r dash n pi n belongs to z 2 open r dash minus 1 1 internal de 6 cosec inverse r dash open interval minus 1 1 2 closed interval minus pi by 2 except j को that means singleton set j को कारण sec j को म्हणजे इन्फिनिटी आहे sec 90 म्हणजे इन्फिनिटी cosec j म्हणजे इन्फिनिटी थोडा भाग सोडून द्यायचा आपल्यासाठी फक्त एवढंच मेन आहे एक्झाम्पल साठी एवढा पार्ट आवश्यक आहे आणि दिस इज नोन ॲज रेंज म्हणा किंवा एक्झाम्पल साठी त्याला म्हणतात प्रिन्सिपल व्हॅल्यू साइन इनवर्सचे आहे cos इंटरवल minus pi by 2 pi by 2 cos इनवर्सचे आहे cos इंटरवल j को pi tan इनवर्स चाहे ओपन इंटरवल minus pi by 2 pi by 2 cot इनवर्स चाहे ओपन इंटरवल j को pi sec इनवर्स चाहे closed इंटरवल j को pi except pi by 2 cosec इनवर्स चाहे closed इंटरवल minus pi by 2 pi by 2 थोडक्यात एक दाखवतो बघा x माहिती असेल तर ठीक नसेल तर समजून घ्या तर असं आहे x belongs to closed इंटरवल ab तो दाखवत असतं गाईड वरती दिलेलं काय इथं x पॉइंट आहे हा a भाग समजू हा b भाग याच्यामध्ये a याच्यामध्ये x a काय त्याने कुठे x काय त्याने कुठे b म्हणजे a चा भाग b आहे b चा भाग b आहे is known as closed interval आणि हे जर ओपन मध्ये असेल x a हा b म्हणजे a भाग याच्यामध्ये घ्यायचं नाही x belongs to ओपन इंटरवल a, b a पासून इकडचं भाग कुठं बसतो घेत बसतं एवढाच भाग असणार ओपन इंटरवल मध्ये दिस इज नोन ॲज closed interval this figure is open interval this is the main part of the examples principle of inverse converted functions okay thank you